त्वमेवासि नारायणस्य स्वरूपम् त्वमेवासि मूलाक्षरं च प्रयागम् त्वमेवासि शास्त्री च योगी स्वरूपम् चिरञ्जीव स्वामिन् शतं जीव स्वामिन् चिरञ्जीव स्वामिन् शतं जीव स्वामिन् शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं ज्ञानवैभवम् आत्मीयस्नेहवृद्ध्यर्थम् तम्बुल्कुं प्रणमाम्यहम् स्वामी नारायण हरि स्वामी नारायण 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 हरि स्वामी नारायण 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 हरि स्वामी नारायण 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 हरि स्वामी नारायण 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 हरि स्वामी नारायण 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 हरि स्वामी नारायण स्वामी नारायण हरि स्वामी नारायण हरि स्वामी એક રુચિ, એક દિલ, એક ભાવ, ભગવત ભાવથી આપણે સૌ અક્ષર બ્રહ્મ જ છે. પછી રહ્યું કોણ? એક મહારાજ જ રહ્યા, અનંત દેહ ધારણ કર્યા. સૌ અક્ષર બ્રહ્મ છે અને અક્ષર બ્રહ્મ એટલે એક જ આકાર મહારાજ. જે અક્ષર બ્રહ્મનું શરીર છે ત્યાં મહારાજ જ હોય.
नवनौरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भांगो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे मंगल गाओ शुभ दिन आयो घर भर जाओ शुभ दिन आयो केसरी बाटो शुभ दिन आयो शुभ मोला शुभ दिन आयो हर चौक पुराओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ फूल सजाओ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જે એક નાનકડી પ્રાર્થના આપણે સૌ હે મેરે प्यारे प्रभु है मेरे सुहृद विभु भूल को हूँ मैं तेरा हृदय में बैठा है तू प्रार्थना सुनता है तू भूल को हूँ मैं तेरा हे मेरे प्यारे प्रभु है मेरे सुहृद विभु भूल को हूँ मैं तेरा तेरी हर पल मेरी मौज इसलिए आया है तू इन करुणा के समंदर में डूबो देता है तू जितना लुटता हूँ मैं तुझको उतना हर्षाता है तू भूल को हूँ मैं तेरा हृदय में बैठा है तू प्रार्थना सुनता है तू भूल को हूँ मैं तेरा तुझको इस संसार में मुझसे बढ़कर कुछ नहीं सामने आता हूँ मैं तो खुद को खो देता है तू कैसा ये रिश्ता है तेरा तू भी कह पाता नहीं भूल को हूँ मैं तेरा हृदय में बैठा है तू प्रार्थना सुनता है तू भूल को हूँ मैं तेरा पैरों में
चलता मेरे हाथों से करता है तू, आँखों में दिखता मेरी, कानों से सुनता है तू। ऐसा बल दे दे मुझे, तू ही तू रटता रहूं, भूल कहूँ मैं तेरा। हृदय में बैठा है तू, मेरी प्रार्थना सुनता है तू, भूल कहूँ मैं तेरा। आह और खुशियाँ मेरी सब अमानत है तेरी। आह और खुशियाँ मेरी सब अमानत है तेरी। क्या खिजा और क्या चमन मुझको तू करता अमन, तेरे बिन कुछ भी कहीं था नहीं और है नहीं, भूल कहूँ मैं तेरा। हृदय में बैठा है तू, प्रार्थना सुनता है तू, भूल कहूँ मैं तेरा। प्रार्थना बस एक ही तेरे चरणन में प्रभु। प्रार्थना बस एक ही तेरे चरणन में प्रभु। तेरे बिन कोई आरज़ू मेरी सुनना ना प्रभु। मैं तनिक भी ना रहूं, एक बस तू ही रहे, भूल कहूँ मैं तेरा। हृदय में बैठा है तू, मेरी प्रार्थना सुनता है तू, भूल कहूँ मैं तेरा। हे मेरे प्यारे प्रभु, है मेरे शुहरद विभु, भूल कहूँ मैं तेरा। भूल कहूँ मैं तेरा। सहजानंद स्वामी महाराज।
તે ઉચ્ચરે નારો સુછિદ્રમાયનુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયાકાર વિશસે સુરગણો આજ્ઞાન લોપેક્ષના એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ વાણી અમૃતથી ભરી મધુ સમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વશો દેશી જ્ઞાન યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવસુ. જૂના અને નવા અમરે સમાજની આ શિબિર તમારા સૌને દર્શન કરીને ખૂબ આનંદ થયો. આપણે બધાએ ભૂલકું થવાનો સંકલ્પ કરવાનો છે. સમજાવું છું. કે મહારાજને રાજા અમરીશ ખૂબ ગમતા હતા, પર્વતભાઈ ખૂબ ગમતા હતા. રાજા અમરીશનું નામ બાપા ખૂબ વારંવાર દેતા હતા. પછી આપણે પણ એવું જ નક્કી કરી નાખ્યું કે બાપાને અમરીશ શબ્દ ખૂબ ગમે છે, એટલે આપણે એ જ અમરીશની ભાવનાને આગળ વધારતા 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 આત્માની યાત્રા વ્યવસ્થિતપણે કરતા રહીએ. આપણે સૌ ભૂલકુની યાત્રા પૂરી કરવા આવ્યા છીએ. અમરીશ રાજા ભૂલકુ હતા, પર્વતભાઈ ભૂલકુ હતા, ગોરધનભાઈ ભૂલકુ હતા, જ્ઞાનપુરવાળા દેવજી ભગત ભૂલકુ હતા. આપણે બધાએ અંતરથી સંકલ્પ કરવાનો છે. ભૂલકુ એટલે દાસના દાસ થઈને જીવાય તેવી ભાવના. દાસના દાસ થયા સિવાય ક્યારેય છેલ્લો જન્મ ન થાય. સૌ સંકલ્પ કરજો. દરરોજ રાત્રે સૂતી વખતે બધાએ સંકલ્પ કરવાનો કે 24 કલાક દરમિયાન આંખ જીભ તેવું નપાસ તો થયો નથી ને? આંખે કરીને નપાસ થવું નથી, ધ્યાન રાખજો. યોગ્ય મૂવી જોવાય. મૂવી જોનારા મૂવી બંધ કરી દેજો. આ તમારો સબ્જેક્ટ નથી. આપણે રાજા અમરીશ થવું છે, આપણે પર્વતભાઈ થવું છે, આપણે ગોરધનભાઈ જેવા સાધુ થવું છે.
બાપાને અમરીશ શબ્દ ખૂબ ગમતો એટલે પછી અમરીશની વાત યોગી મહારાજે વહેતી મૂકી દીધી. ફરીથી વાત કરું છું, કોઈ પણ ભોગે કોઈ પણ સંજોગોમાં પર્વતભાઈ, ગોરધનભાઈ, રાજા અમરીશ જેવા આપણે ભૂલકું થવું છે. પર્વતભાઈ મારાના મનકામાં આવ્યા, ગોરધનભાઈ મારાના મનકામાં આવ્યા. જ્ઞાનપુરવાળા દેવજી ભગત મારાના મનકામાં આવ્યા. દાદા ખાચર ન આવી શક્યા. એ આપણો સબ્જેક્ટ નથી, ટાયલા કરશો નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણે દાદા ખાચરને 4 જન્મ લેવડાવીને પૃથ્વી પર મોકલ્યા. જ્યાં સુધી ભૂલકું ન થઈએ ત્યાં સુધી જન્મ અને મરણ આપણે લીધા જ કરવાના છે, લીધા જ કરવાના છે, લીધા જ કરવાના છે. ધ્યાન રાખજો. 4 ભૂલકું ટોપ પાક્યા, નો પ્રોબ્લેમ. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહ્યું, પર્વતભાઈ, ગોરધનભાઈ, જ્ઞાનપુરવાળા દેવજી ભગત, પારવીનો ગરાસ્યો પૂજો દોડ્યો. એવા 4 ગુનાથી જ ના પાક્યા. આપણે એવા ભૂલકું થવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ. જેટલા બેઠા છે એટલા બધા જ એક સંકલ્પ કરીને ઉઠે. મારે ભૂલકું થવું છે. હે મહારાજને સ્વામી, શાસ્ત્રીબાદને યોગી મહારાજ, કાકાજી, બાપાજી, મહાન સાહેબ, ડૉક્ટર સાહેબ, પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ, અમને એવા ભૂલકું બનાવો. ભૂલકું એટલે દાસના દાસ. અને દાસના દાસ જ્યાં સુધી ન થવાય ત્યાં સુધી છેલ્લો જન્મ ન થાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણના વખતમાં 4 બાલાના મનકામાં આવ્યા. પર્વતભાઈ, ગોરધનભાઈ, જ્ઞાનપુરવાળા દેવજી ભગત, પારવીનો ગરાસ્યો પૂજો દોડ્યો. 4 જણ મારાના મનકામાં હતા. સંજોગોનાધીન બીજા એવા સરસ હરિભક્તો હતા, દાદા ખાચર જેવા, પણ મારાના મનકામાં નહોતા આવી શકે. અમે બાપાને પૂછેલું. 28 વર્ષ જ્યારે દરબારમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ રહ્યા, એવા દાદા ખાચર શા માટે મારાના મહારાજની મારાના મનકામાં ન આવ્યા? તો યોગી મહારાજ હસતા હસતા કહ્યું, એ મોટાનો પ્રશ્ન છે, આપણે શાંતિથી. જય સ્વામિનારાયણ. અત્યારે શાસ્ત્રીબાદને જેવું ગમે એ પ્રમાણે લાઈન ચલાવવી છે. આપણે કોઈ પણ ભોગે ભૂલકું થવું છે. ભૂલકુનો બીજો અર્થ છે દાસના દાસ થવું છે. આજથી આપણે ઘરે જવાના. દરરોજ રાત્રે સૂતી વખતે 10, 11, 12, 1 વાગે જ્યારે સુવા જાઓ ત્યારે પોતાની પથારીમાં બેસીને, પોતાની રૂમમાં બેસીને નફો તોડો કાઢવાનો છે. દાસના દાસ થઈને 24 કલાક કેટલું વર્તાયું, બસ. આપણે દાસના દાસ થઈને જીવી લેવું છે. ધ્યાન રાખજો. બાપના બાપ થઈને નહીં. કોઈ પણ ભોગે દાસના દાસ થવું છે.
દાસના દાસ થઈ એટલે ભગવાનની મૂર્તિના સુખની શરૂઆત થાય. સવારે પૂજા કરતી વખતે, રાત્રે સૂતી વખતે શા માટે સરવાળો બાદબાકી ન કાઢીએ? એ મહારાજને સ્વામી, એ શાસ્ત્રીમાં યોગી મહારાજ, કાકાજી, પપ્પાજી, માનસાઈ, ડૉક્ટર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સૌરાય શરણાઈમાં એક જ પ્રાર્થના છે, અમને એવો ઉદ્યોગ આપો. દાસના દાસ થઈને જીવી લેવું છે. સાચા અમરીશ થઈને જીવી લેવું છે. સાચા પર્વતભાઈ જેવા થઈને જીવી લેવું છે. સાચા ગોરધનભાઈ જેવા થઈને જીવી લેવું છે. જ્યાં સુધી કોઈના વિશે ભાવફેર થાય છે, અરુચિ થાય છે, સંકલ્પ ઉઠે છે, વિકલ્પ ઉઠે છે, ત્યાં સુધી તમે ભૂલકું થયા નથી. ભૂલકુની યાત્રાની શરૂઆત થઈ નથી. જ્યાં સુધી કિંચિત બીજાના ભાવફેરમાં જવાય છે, થોડું 2-5 સેકન્ડ માટે બી કોઈના ભાવફેરમાં જવાય, કોઈના તરફ અરુચિ રહે, કોઈના તરફ ભાવફેરના પ્રભાવ આવી જાય. આજે સંકલ્પ કરવાનો છે. અમને 5-10 મિનિટ ભજન કરાવવું છે. મહારાજને, સ્વામીને, શાસ્ત્રીબાને, યોગીબાને પ્રાર્થના કરતા 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 પોતાના ગામને પહોંચવું છે. એક જ પ્રાર્થના કરવી છે બસ, એવા દાસના દાસ થઈને જીવાડજો બસ. વાટામાં રાજપૂત નથી, ડોરમાં રાજપૂત નથી, પટલીમાં રાજપૂત નથી. કોઈના અભાવ અવગુણ ભાવફેરમાં પડવું જ નથી, પડવું જ નથી, પડવું જ નથી. પર્વતભાઈ દાસના દાસ થઈને વર્તી ગયા, ગોરધનભાઈ દાસના દાસ થઈને, જ્ઞાનપુરવાળા દેવજી ભગત દાસના દાસ થઈને વર્તી ગયા. 4 જણા મારાના મણકામાં આવ્યા. એક હરિભક્તે શાસ્ત્રી મહારાજે કહ્યું, પૂછ્યું. શાસ્ત્રી મહારાજે બહુ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે પર્વતભાઈ ને ગોરધનભાઈ જય સ્વામિનારાયણ મારાના મણકામાં આવ્યા, દાદા આકાશ્વર મારાના મણકામાં કેમ ના આવ્યા? ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો 18 વર્ષ સુધી એમના દરબારગઢમાં રહ્યા. ત્યારે શાસ્ત્રી મહારાજ બહુ સ્પષ્ટ પોલકા સાધુ હતા કે પર્વતભાઈ ગોરધનભાઈ દાસના દાસ થઈને વર્તી ગયા. અને શાસ્ત્રી મહારાજ બોલ્યા કે દાદા ખાચર તો હજુ જય સ્વામિનારાયણ પૃથ્વી પર ફર્યા કરે છે. આ વાર ચર્ચા કરવા માટે વાત નથી કરતો. સંકલ્પ કરી નાખવાનો, દાસના દાસ થવું છે. કોઈ પણ ભોગે દાસના દાસ થઈને જીવવું છે. તમારું હૈયું તપાસજો દરરોજ રાત્રે સૂતી વખતે કે 24 કલાક દરમિયાન મને કોના વિશે ભાવફેર થયો. રડીને પ્રાર્થના કરીએ, ભજન કરીએ, પછી સૂઈ જઈએ. નફો ને તોટો કાઢ્યા સિવાય કોઈ દિવસ વિકાસ ન થાય. ભૂલકુની યાત્રા વહેલી પૂરી નહીં થાય. નફો તોટો કાઢવાનો છે જ જ જ. અને જ્યાં સુધી નફો તોટો કાઢતા નહીં શીખીએ ત્યાં સુધી છેલ્લો જન્મ નહીં થાય. મને કાકાએ મહંસાઈના ફાધરે શાસ્ત્રી મહારાજને પૂછ્યું હતું કે મહારાજના વખતમાં 5-4 મહારાજના મણકામાં આવ્યા, તો તમારા વખતમાં કેટલા મહારાજના મણકામાં આવ્યા? શાસ્ત્રી મહારાજ હસી પડ્યા. હસતા હસતા શાસ્ત્રી મહારાજ બોલેલા, અમારા વખતમાં 2 સંતો અને 2 હરિભક્તો શાસ્ત્રી મહારાજે કહ્યું એ મારા મણકામાં આવ્યા.
એ આપણે બીજા વિચારમાં જવું નથી. ભૂલકું થવું છે એવું દ્રઢ સંકલ્પ સાથે ઉઠજો. બસ કોઈ પણ ભોગે પ્રભુના બાળક થવું છે, પ્રભુનું ભૂલકું થવું છે. સવારના પરમાં પૂજા કરતી વખતે આ ભાવનાથી પૂજાને તમે આટોપજો. હે મહારાજ, હે શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ, કાકાજી, પપ્પાજી, મહંત ડૉક્ટર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, અમને સૌને એવો બુદ્ધિયોગ આપો જેના ફળ સ્વરૂપે અમે દાસના દાસ થઈ જીવી લઈએ. કોઈ બુદ્ધિના ડોરમાં પડવું નથી, પણ આજે સૌ સંકલ્પ કરી નાખે કે દાસના દાસ થવું છે. દરરોજ રાત્રે આપણે હૈયું તપાસીશું, આપણું હૃદય તપાસીશું, આપણા વિચારો તપાસીશું, તો આપણને ખબર પડી જવાની છે જ. જ્યાં સુધી હઠ માન ઈર્ષા છે ત્યાં સુધી દાસત્વ આવ્યું નથી. જ્યાં સુધી કામ ક્રોધને લોભ નડે છે ત્યાં સુધી દાસત્વ આવ્યું નથી. ફરીથી બોલું છું, યાદ રાખજો, જ્યાં સુધી હઠ માન ઈર્ષા છે અને જ્યાં સુધી કામ ક્રોધને લોભ નડે છે ત્યાં સુધી દાસત્વ આપણામાં પ્રગટ્યું નથી. આપણે પ્રગટાવવું છે. કોઈ પણ ભોગે આપણે હૈયું તપાસી દરરોજ રાત્રે હૈયું તપાસી સુઈ જાય. સમ સ્વરતભાવ એકતાથી જ વર્તાય તો સમજી લેજો દાસત્વ પ્રગટ્યું કહેવાય. જ્યાં સુધી અરુચિ થાય છે, ભાવફેર થાય છે, કોઈની ક્રિયા ગમતી નથી ત્યાં સુધી જે સ્વામિનારાયણ માન નડે છે. જ્યાં સુધી હઠ માન ઈર્ષા નડે છે ત્યાં સુધી દાસત્વ પ્રગટ્યું નથી. દરરોજ પ્રાર્થના કરજો. દાસત્વ એટલે આપણે બીજી રીતે કહીએ ભૂલકું થવું છે, પ્રભુનું બાળક થવું છે, પ્રભુના ભૂલકું થવું છે, દાસના દાસ થઈને જીવવું છે. આપણો છેલ્લો જન્મ કરવો છે. આજના શુભ મંગલકારી દિવસે હું અમારી શિબિર રાખવાનો છું. મહિનામાં રાખીશ, તમે બધા આવજો. દેશના પરદેશના, કદાચ પરદેશના અમરીશો ના આવી શકે તો અહીંયા જ પરદેશમાં આવીને શિબિર રાખીશું. દેશ અને પરદેશમાં એક વાતનો એલાન મૂકવો છે કે કોઈ પણ ભોગે પ્રભુનું ભૂલકું થવું જ છે, થવું જ છે, થવું જ છે, અથવા દાસના દાસ થવું જ છે, થવું જ છે, થવું જ છે. અને જ્યાં સુધી દાસના દાસ ન થવાય ત્યાં સુધી કામ ક્રોધને લોભ જાય નહીં. હૈયું તપાસો બધા જ. જ્યાં સુધી કામ ક્રોધ ને લોભ છે ત્યાં સુધી દાસત્વ પ્રગટ્યું નથી. ધ્યાન રાખજો. ભાઈ આજથી ઠરાવ કરીને ઉઠો, હે મહારાજ કોઈ પણ ભોગે દાસના દાસ બનાવજો. હે મહારાજ કોઈ પણ ભોગે હઠ માન ઈર્ષા કાઢજો. કોઈ પણ ભોગે હે મહારાજ સમ સુરતભાઈ એકતાથી જીવાડજો. સમ સુરતભાઈ એકતાથી જીવીએ તો જય સ્વામિનારાયણ કોઈનો અભાવ ના આવે, અરુચિ ના આવે, ભાવફેર ન થાય. જ્યાં સુધી કોઈને ભાવફેર થાય છે, અરુચિ થાય છે, થોડીક બી અરુચિ થાય છે ત્યાં સુધી આપણામાં દાસત્વ આવ્યું નથી. આપણે બધાએ પોતાનું હૈયું તપાસવાનું છે જ. અરુચિ થાય છે, અભાવ થાય છે, ભાવફેર થાય છે, ક્રિયા નથી ગમતી, જોવાનું બોલવાનું વિચારવાનું બંધ કરી શાંતિથી જીવન જીવો. હુંવાટામાં જશો જ નહીં, ડોરમાં જશો જ નહીં, દમમાં જશો જ નહીં, પતલીમાં જશો જ નહીં. આપણને આપણા દમનું ખબર પડશે જ, આપણા ડોર ખબર પડશે જ, આપણા પતલાઈની ખબર પડશે જ. આપણે અહીંથી ડોર દમ દેખાવ પ્રદર્શન બધું કાઢવું છે. સમ સુરત ભાવ એકતાથી જેમ જેમ જીવાશે તેમ તેમ હઠ માન ઈર્ષા નીકળી જશે. ફરીથી બોલું છું, સમ સુરત ભાવ એકતાથી જેટલું જીવાશે, યોગી મહારાજનું સૂત્ર યાદ રાખજો,
સમ સુરતભાઈ એકતાથી જીવી લો. અને સમ સુરતભાઈ એકતાથી જીવાય તો સમજી લેજો કે હઠમાની ઈર્ષા જાય. અને જ્યાં સુધી આપણામાં હઠમાની ઈર્ષા છે ત્યાં સુધી આપણને કોઈનું બીજાનું જોવાનું, નોંધવાનું, વિચારવાનો અધિકાર નથી. દરરોજ સર્વાનો બાદ બાકી કાઢજો. ક્રિયા નથી ગમી, અરુચિ છે, ભાફેર થાય છે, હજુ હઠમાની ઈર્ષામાં જીવાય છે. કોઈ પણ ભોગે સમ સુરતભાઈ એકતાથી જીવી લેવું છે એવો ઠરાવ કરીને નથી ઉડજો. સુરત ભાવથી જીવવું છે, સરળતાથી જીવવું છે, મીઠાશથી જીવવું છે, વિવેકથી જીવવું છે, વિનમ્રતાથી જીવવું છે, ગરીબાઈથી જીવવું છે. કુંવારાનો રંચ માત્ર આભાસ નથી આવવા દેવો. આજના શુભ મંગલકારી દિવસે માગી લઈશ. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહ્યું, અમારા મારાના મનગામાં તો 4 જણ આવ્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહ્યું, અમારા મારાના મનગામાં 4 ભાઈ, 4 જણ. પર્વતભાઈ, ગોરધનભાઈ, જ્ઞાનપુરવાળા દેવજી ભગતને પાનવીનો ગરસ્યો પૂજો દોડ્યો. દાદા ખાચર ન આવ્યા, ધ્યાન રાખજો. 28 વર્ષ જરા દરબારગઢમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ રહ્યા એવા દાદા ખાચર મારાના મનકામાં ન આવી શક્યા. શાસ્ત્રી મહારાજને એક હરિભક્તે પૂછ્યું, મહારાજ આમ 28 વર્ષ સુધી મહારાજ રહ્યા, ત્યારે શાસ્ત્રી મહારાજ સહજતાથી બોલી ઉઠ્યા કે દાદા ખાચર 2 હરિભક્તોના ભાવફેરમાં બહુ જતા હતા. તમે બી ધ્યાન રાખજો. 4 જણ નહોતા જતા. પર્વતભાઈ, ગોરધનભાઈ, પાનવીનો ગરાસો પૂજો દોડ્યો, જ્ઞાનપુરવાળા દેવજી ભગત, 4 જણ. જય સ્વામિનારાયણ. છેલ્લો જન્મ 4. આપણે બધાએ છેલ્લા જન્મ માટે અહીં પધાર્યા છીએ. આપણે બધાએ જરા ઠરાવ કરવો છે. સુહૃદ ભાવથી જ જીવી લેવું છે, સરળતાથી જ જીવી લેવું છે, ભક્તિથી જ જીવી લેવું છે, દાસત્વથી જ જીવી લેવું છે. બટલેથી જીવવું નથી જ. એવા ભાવથી અહીંથી જજો. જ્યાં સુધી કોઈનું કિંચિત જોવાય છે, વિચારાય છે, 1 સેકન્ડ પૂરતું જોવાય છે, વિચારાય છે, ત્યાં સુધી દાસના દાસ બનવું નહીં આવે. આપણે દાસના દાસ થવું છે. બસ આવો સંકલ્પ કરજો. તમે ઘરમાં કોઈ દિવસ તમે પરણ્યા હોય તો ઘરમાં તમારા ઘરવાળા સાથે મીઠાશથી, વિવેકથી, વાણીથી નપાસ નહીં થતા. ક્યારેય વાણીથી નપાસ નહીં થતા. વાણીથી નપાસ થાય એટલે એમના માન કહેવાય. આપણામાં હર્ષ છે, માન છે, ઈર્ષા છે. જરા ફળ સ્વરૂપે આપણે વાણીથી નપાસ થઈએ છીએ. જેટલા ગ્રહસ્થો બેઠા છે નોંધે કે જ્યાં સુધી હું વાણીથી નપાસ થઉં છું ત્યાં સુધી માની લેજો કે તમે હઠ માની ઈર્ષાથી જીવો છો. કોઈ પણ ભોગે હઠ માની ઈર્ષા કાઢી નાખવા છે. વાણીથી ક્યારે નપાસ થવું જ નથી, થવું જ નથી, થવું જ નથી. અને જે દિવસે વાણીથી નપાસ થઈ જવાય તે દિવસે રાત્રે 30 મિનિટ વધારે ભજન કરીને સૂઈ જવાનું. દરરોજનું દેવું દરરોજ આપણે ચૂકવી દેવું છે. જ ભૂલતા નહીં. ઠરાવ કરજો. આજે તમે બધા એકાંતિકો ભેગા થયા છો, ભજનીકો ભેગા થયા છો, કંઈક ભૂલકોની યાત્રા પૂરી કરવાની ભાવનાથી આપણે ભેગા થયા છીએ.
જોવાય છે, નોંધાય છે ને વિચારાય છે. આને આમ કરવું જોઈએ, આને આમ કેમ ના કર્યું, આપણો સબ્જેક્ટ થઈ. દાસના દાસ થઈ જીવવું, સરળતાથી જીવવું છે, ભક્તિથી જીવવું છે. 4 જ જણ મારાના મનકામાં આવ્યા, 4 જ. દાદા ખાચર ના આવ્યા. 28 વર્ષ 3 મહિના ને 2 દિવસ જરા દરબારગઢમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ રહ્યા, એવા દાદા ખાચર પણ જય સ્વામિનારાયણ મારાના મનકામાં ના આવ્યા. આપણે બધાએ મારાના મનકામાં આવવું છે, સબ સુરતમાં એકતાથી જીવી લેવું છે, વાણીથી ક્યારેય નપાસ થવું જ નથી એવા ભાવથી જીવી લેવું છે. અને જે દિવસે વાણીથી નપાસ થઈએ તે દિવસે રાત્રે 30 મિનિટ વધારે ભજન કરીને સૂઈ જવાનો સંકલ્પ કરજો. જ્યાં સુધી આંખથી નપાસ થવાય છે, કાનથી નપાસ, જીભથી નપાસ થવાય છે, ત્યાં સુધી જય સ્વામિનારાયણ માન છે ને છે જ. આંખથી નપાસ નહીં થવાનું, કાનથી નપાસ નહીં થવાનું, જીભથી નપાસ નહીં થવાનું. અમારા સોખડા ગામમાં 315 સરપંચ હતા, 315 સરપંચ, બધા જ પટેલની વસ્તી 315 ઘરની હતી, બધા જય સ્વામિનારાયણ. અમારા ડાયા કાકાને કહેતો, અમારા ગામના સરપંચ 10 વર્ષ રહ્યા. મેં કહું આ તમારા દીકરો પ્રભુએ તમને આપ્યો છે, એને આદર્શ માનજો. અત્યારે સરપંચ છે. મારા ગામનો સરપંચ કરોડપતિ છે, એની ઘરવાળી ખબર નથી, એટલો દાસ થઈને વર્તે છે. ગામમાં 18 સભ્યોનું ગામ છે. એટલા વિવેકથી, વિનમ્રતાથી, ગરીબીથી, પ્રેમથી, દાસત્વથી, એવું સરસ મીઠાશથી વર્તે છે. એકવાર તમે ત્યાં હરિધામમાં આવજો ને મારા સરપંચને બોલાવીશ. વાણીથી નપાસ જ ક્યારેય નહીં. બહુ ડાયો દીકરો છે, ભયંકર ડાયો દીકરો છે. ક્યારેય વાણીથી જીભથી નપાસ થાય જ નહીં. તું શબ્દ જ ન નીકળે, તમે જ એવી ભાવનાથી જીવે. અને આપણે એવું જીવી લેવું છે. તું શબ્દ હવે જય સાહેબનું બાષ્પીભવન કરી નાખવું છે. ઘરમાં હવે પોતાના નાના ટાબુરીઓને પણ પ્રેમથી મીઠાશથી વાતો કરતા શરૂ થઈ જાઓ. યોગી મહારાજ નાના ટાબુરીઓને તમે કહીને બોલાવતા. 5 વર્ષનો ટાબુરીઓ, 7 વર્ષનો ટાબુરીઓ, યુવકો હોય, બધાને તમે કહીને બોલાવે. કોઈ દિવસ યોગી મહારાજે આખી જિંદગી, અમે તો 15-20 વર્ષ સાથે રહ્યા, કોઈ દિવસ તું શબ્દ નથી વાપર્યો. તું આમ બેસ, તું અહીં બેસી જા, તું આમ કર. તમે જ શબ્દથી વાપર્યો. તમે જ નાના છોકરાને તમે, વડીલને તમે, બધાને તમે કહીને જ બોલાવે. આજે આપણે બધાએ ઠરાવ કરીને ઉઠવાનું, બાપાની રીત રાખીને ઘરમાં અને મંડળમાં આપણે બધાને તમે કહીને બોલાવવું છે. યોગી માનને યાદ રાખજો ને બાપરે બાપ. બાપા બધાને તમે જ કહીને જીવી ગયા. આપણે આમ બધાને ઘરમાં તમે જ કહીને બધાની સાથે વાતો કરીએ, આનંદ કરીએ અને બાપાના દિલમાં આપણે સ્થાન લઈ લેવું છે. કોઈ પણ ભોગે જેમ જેમ સમસુરતમાં એકતા વસે તેમ તેમ અહીંથી હઠ માન ઈર્ષા જશે. એ 3 રાક્ષસો આપણને વર્ગ્યા છે, હઠ માન ઈર્ષા. ફરીથી બોલું છું, જેમ જેમ સુરત ભાવ એકતા વધશે, સંપીને જીવવું છે, સુરત ભાવથી જીવવું છે, એકતાથી જીવવું છે, તેમ તેમ હઠ માન ઈર્ષા જશે. અમને યાદ રાખજો. અમારા દિનકરભાઈને એન્જિનિયર છે, વેલ સેટ છે, બાપરે બહુ ખાનદાન છે. ક્યારેય વાણી કઈ નપાસ ન થાય, ક્યારેય નહીં, સપનામાં નહીં. એમનો નાનો દીકરો બાજુ બેસી ધમાલ ઘણી કરે, બોલે મારું આને અવરું એની રીતે બિચારો બોલ્યા કરે, પણ પ્રેમ છોડે નહીં. વાણીમાં અને આંખમાં પ્રેમ વહેતો જ જાય, વહેતો જ જાય, વહેતો જ જાય. એમને યાદ રાખજો તમે. હા, આપણે એવા વાણીથી પ્રેમને બેવડાવવો છે,
મનથી પ્રેમને વેવડાવવો છે. અહીંયા આનંદ જ અખંડ વેવડાવવો છે. અહીંયા કોઈ પણ ભોગે હઠ મારી ઈર્ષા એનું બાષ્પીભવન કરી નાખવું છે. બાષ્પીભવન કરી નાખવું છે અને હઠ માન ઈર્ષા જોઈએ જ નહીં. શા માટે હઠ રાખવાની? શા માટે ઈર્ષા રાખવાની? શા માટે અપેક્ષાઓ રાખવાની? શા માટે બીજાનું જોવાનું નોંધવાનું? જ્યાં સુધી બીજાનું જોવાય છે, નંદાય છે, વિચારાય છે, આમ કેમ બોલે છે, આમ કેમ નથી કરતો, આવા શબ્દો આપણે ક્યારેય વિચારવાના નહીં. કોઈનું જોવું નથી, નોંધવું નથી, વિચારવું નથી. સુરત ભાવથી જીવી લેવું છે, હજારોની સાથે જીવવું છે. પણ આપણે પોતે ક્યારેય નપાસ થવું નથી. આંખથી નપાસ નહીં થવાનું, આંખના ગરમ નહીં કરવાની, જીભને જે સ્વામી વાંકી નહીં કરવાની. આંખ કાન જીભ ક્યારે નપાસ આપણને કરી રાખે આપણને ખબર ન પડે. તો તમે બધા જાગજો, નીલકંઠભાઈને આદર્શ માનજો. બાપ રે બાપ, નીલકંઠભાઈ સાધુ છે. માં થઈને જીવી લેવું છે. દરરોજ રાત્રે વિચારજો, કોઈને તું કહીને બોલાવાય છે, સુધરજો. તમે બસ નાનું ટાબોરી હોય એને તમે કહો, મોટા હોય તો એને તમે કહો, વડીલ નહીં બધા તમે શબ્દથી જ તો બેસવાનું માનું એમ. એવું હવે બધા શબ્દો બદલી રાખવો. આપણે બધા જાગીએ વિવેકથી, વિનમ્રતાથી, ગરીબાઈથી, મીઠાશથી, ભક્તિથી, દાસત્વથી, પ્રેમથી. આપણે મીઠાશથી વાતો કરવી છે. જેના ફળ સ્વરૂપે અહીંયા શુભ વિચાર પ્રગટાવી દે મહારાજ. સમ સુહૃદ ભાવ એકતા જેમ જેમ પ્રગટતા જશે તેમ તેમ હઠ માનીશા જશે. ફરીથી બોલું છું, સમ સુહૃદ ભાવ એકતા જેમ જેમ અહીં પ્રગટશે તેમ તેમ હઠ માનીશા જશે. અને હઠ માનીશા જશે તેમ તેમ જય સ્વામિનારાયણ સમ સુહૃદ એકતા પ્રગટતા જ જશે. પ્રેમ જ પ્રગટશે. આપણે એવા પ્રેમાળ થવું છે, દિલદાર થવું છે, વિવેકી થવું છે, સરળ થવું છે, ભક્તિપ્રધાન થવું છે. તો આજના શુભ મંગળકારી દિવસે બહુ સમય બહુ લાંબી વાત નથી કરતો. આજ તમે બધા આવ્યા, બહુ આનંદ થયો. મહારાજ આપણા ગુરુના શ્લોકને વાણી અમૃતથી ભરી બધું સભી એ શ્લોકને આપણે યાદ રાખજો. બાપાના જેવા દીકરા આપણે થઈને જીવી લેવું છે. નીલકંઠભાઈ જેવા થઈને જ આપણે જીવી લેવું છે. બહુ સહજ, બહુ સરળ. વાણીથી નપાસ થાય જ નહીં, ક્યારેય નહીં, ક્યારેય નહીં. રજનીભાઈ થઈ જાય પણ નીલકંઠભાઈ ક્યારેય ન થાય. બે એન્જિનિયર છે, પણ આપણે બધા એ ધ્યાન રાખવું છે. આજ તમે આવ્યા છો સારી વાત છે, પણ ઘરમાં વાણીથી નપાસ થવું નથી. નાના સાથે નહીં, મોટા સાથે નહીં, કોઈની સાથે નહીં. ધીમે ધીમે ઉતાવળ નહીં કરતા, ધીમે ધીમે પણ નક્કી કરજો. રાત્રે 10 મિનિટ 20 મિનિટ વધારે ભજન કરી સૂઈ જજો. એ મહારાજ હવે આજે રામાયણ થઈ ગઈ છે તો તમને બળ આપજો એમ કરી અને 20-25 મિનિટ વધારે ભજન કરીને સુવા મળશો. પછી બુદ્ધિયોગ મહારાજ આપી દેશે આપણને. હઠમાં ઈર્ષા ઓછા થઈ જશે. તમારામાં દાસત્વ પ્રગટાઈ દેશે. તમારામાં અદ્ભુત સંબંધીઓ પ્રગટાઈ દેશે. બાપ રે બાપ, અદ્ભુત સંબંધીઓ પ્રગટાઈ દેશે. આપણે સંબંધે જ જીવી લેવું છે. પ્રેમથી, મીઠાશથી, સરળતાથી જ વાતો કરવી છે. તો આજ વધારે બહુ વાતો કરવી નથી. સરવાળો બાદ બાકી દરરોજ કરજો. વાણીથી નપાસ થવો નથી. બસ ભજન કરી લેવાનું. રાત્રે થોડું 15 મિનિટ 20 મિનિટ 25 મિનિટ વધારે ભજન કરીને મહારાજ અમને નપાસ થઈએ જે દિવસે રાત્રે 20-25 મિનિટ ભજન કરી સૂઈ જવાનું. અમને એવું બળ આપો, એવી બુદ્ધિ આપો, એવી શક્તિ આપો. યોગી મહારાજ કેવું વર્તી ગયા. યોગી મહારાજના 3 ગુરુ ભયંકર ગરમ, તામસી. બાપાના વર્ષમાં 100 ઉપવાસ આપી દે. બાપા એટલા બધા 3 ગુરુના પુણ્ય લઈને ગયા. 3 ગુરુ યોગી મહારાજ
બધાને બધાનું પુણ્ય લઈને જય સ્વામિનારાયણ પોતાનો અદ્ભુત યોગી મહારાજનો શ્લોક એક બેન સત્સંગી હરિભક્તે લખ્યો, વાણી અમૃતથી ભરી મધુ સવી. આપણે બાપા જેવા થવું છે, બાપાના જેવા દાસના દાસ થવું છે, સરળ થવું છે, વિવેકી થવું છે અને વિનમ્ર થવું છે. એ આપણે ભૂલવાનું નથી. તો આજે વધારે વાત તો કાંઈ કરવી નથી, પણ આટલો પાકો રાખજો, પાકો રાખજો. હવે તો ઘણા સત્સંગ સમાજમાં ઘણા બધા જાગૃત આત્માઓ તૈયાર થઈ ગયા છે. એટલે આપણા ઘરમાં, આપણા મંડળમાં, ફરિયામાં આમ જાગૃત થઈને જીવતા હોય એને સંભાળીને સવારના પરમાં પૂજા વખતે પ્રાર્થના કરજો, એ મહારાજ અમને એવું બળ આપજો, બળ આપો, બળ આપો, જેના ફળ સ્વરૂપે મારી વાણીમાંથી વિવેક ન જાય, વિનમ્રતા ન જાય, ગરીબાઈ ન જાય, પટલાઈ ન જાય, દાસત્વ ન જાય, દાસ થઈને જ વર્તાય એવો અમને બુદ્ધિયોગ આપશો. તો આજના શુભ મંગલકારી દિવસે ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન રામ, ભગવાન શ્રી શક્તિ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ, કાકાજી, પપ્પાજી, મહંત સાહેબ, ડૉક્ટર સાહેબ, પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ, સૌરાય ચરણાવિંદમાં પ્રાર્થના કરું છું. મહંત સાહેબ, ડૉક્ટર સાહેબ, બાપરે વિવેક સાગર સ્વામી, બધા દાસત્વથી ભરેલા ભરપૂર ચૈતન્ય મુક્તો બાપા મૂકીને ગયા. આપણા મારે તો લીલા લહેર છે, અને જેનો જેમ જેમ ગુણ લેતા જઈશું તેમ તેમ જય સ્વામિનારાયણ આપણામાંથી હઠ માનીસા ઓછા થતા જશે. આ એક લીટી યાદ રાખજો, જેમ જેમ બીજાનો ગુણ લેતા જશો તેમ તેમ તમારા જીવમાંથી હઠ, માન, ઈર્ષા ઓછા થતા જશે. આ ભૂલવાનું નથી, ધ્યાન રાખજો. ફરીથી બોલું છું, જેમ જેમ બીજાનો ગુણ લેતા જઈશું તેમ તેમ આપણા હૃદયમાંથી હઠ, માન, ઈર્ષા ઓછા થતા જ જશે, થતા જ જશે, થતા જ જશે. અને જેમ જેમ હઠ, માન, ઈર્ષા ઓછા થતા જશે તેમ તેમ કામ, ક્રોધ ને લોભ ઝીરો થતા જશે. કામ, ક્રોધ ને લોભના તમારા શરીરમાં રૂવાડો ફરકશે નહીં. આપણને નિષ્કામ ને નિર્માણ ધર્મ બાપા સિદ્ધ કરાવી દેશે. તો આજના શુભ મંગલકારી દિવસે ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન રામ, ભગવાન શિવ શક્તિ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ, કાકાજી, પપ્પાજી, મહંત સાહેબ, ડૉક્ટર સાહેબ, પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ, સૌરાય સરરાય બે જ પાડતા છે, અમને એવો બુદ્ધિયોગ આપો. બસ દાસના દાસ થઈને અમે જીવીએ એવો બુદ્ધિયોગ આપજો. અને હૃદયના સાચા ઉડાણથી આપણે પ્રાર્થના કરીશું તો પ્રભુ તમને 100% દાસના દાસ બનાવે છે, એ રહેશે નહીં. પ્રભુ એટલા મારે તો આવ્યા છે, લાડવા ખાવા નહીં આવ્યા. તમારા મનમાં એમ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ લાડવા ખાવા જ પૃથ્વી પર આવ્યા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહો, ગુરુનાથ સ્વામી કહો, ભગતજી મહારાજ કહો, જાગા સ્વામી કહો, કૃષ્ણજી હદા કહો, શાસ્ત્રીભાઈ, યોગી મહારાજ કહો, બાપ રે બાપ, મારા મહંત સ્વામી, ડૉક્ટર સ્વામી, ઈશ્વરચંદ્ર વિવેક સાગર સ્વામીજી, બધા સંતો કહો, આ પૃથ્વી પર વિચરણ કરી રહ્યા છે. એની પાછળની ભાવના એક જ છે કે આપણને આવા જ્યારે આદર્શ પાત્રોને આપણી પાસે મૂક્યા છે તો આપણે પણ જેમ જેમ જલ્દી દાસના દાસ થઈને જીવવાનો સંકલ્પ કરવાનો. આટલી રુચિ રાખવાની, એટલી રુચિ રાખવાની. તમે દાસના દાસ થવાનો સંકલ્પ કરજો, પ્રભુ બધું ખૂબ ખૂબ બળ આપશે, બળ આપશે. જેમ જેમ દાસત્વ વધતું જાય તેમ તેમ કામ, ક્રોધ ઝીરો થતા જાય. ફરીથી બોલું છું, જેમ જેમ દાસભાવ વધતો જાય તેમ તમારા જીવમાંથી કામ, ક્રોધ, લોભ વિદાય સમારંભ લેતો જાય, લેતો જાય, લેતો જાય, લેતો જાય. તો આજના શુભ મંગલકારી દિવસે ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન રામ, ભગવાન શિવ શક્તિ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ, કેટલો બધો સમાજ આજે આવ્યો છે. બાપ રે બાપ, બધાને જોઈને આનંદમાં છું. હા, એક એકને જોઈએ છે. અને આપણે જ્યારે નપાસ થઈએ ને ત્યારે રડીને ભજન પ્રાર્થના કરવાનું, હા, ભૂલવાનું નહીં. ગ્રહસ્થ છે, જે પ્રજ્ઞા છે એટલા બેઠા છે, આવ્યો છે. ગ્રહસ્થ છે એને નક્કી જ નાખવાનું બે જણાએ.
કે પોતાના દીકરા દીકરીઓ અગ્રે નપાસ નહીં થવાનું, પોતે અરસપરસ પર એકબીજા માટે નપાસ નહીં થવાનું. સારા દીકરા મેરીડ માણસ, મેરીડ પરણેલા, ક્યારેય વાણીથી નપાસ નહીં, ક્યારેય નહીં, સપનામાં નહીં. એવું નિર્મળ નિર્દોષ પવિત્ર વિવેકી જીવન જીવે તો આજના શુભમાં ઘરઘારી વધારે તો નહીં. આપણે ધીમે ધીમે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, એક દિવસ જરૂરથી દિવસ ઉગવાનો છે. જ જ જ આપણે સુરુચિ કોઈ પણ સંજોગોમાં છોડવી નથી. જ જ જ સહેજાન સ્વામી મહારાજની જય.